Hey guys, it's Trevor Laird here, and welcome back to Excudo Talk. Now, this is no normal episode. This is a special AMA with the Excudo CEO, Andrew Zamin. You guys have sent in amazing questions on this one, and it really talks about the short and long-term futures of Excudo, and I think you're going to be very happy with the answers that Andrew has to give. Now, a rough note on the translation. We do have a basic translation from what Andrew said to English, so we'll be adding that to the closed captions. Now, those for people who are dual language speakers, those may not line up perfectly with Andrew's words, but it will get the message across. Now, any closed captions that we are missing, because sometimes Andrew does kind of go off on little tangents talking about different things beyond what he's prepared ahead of time, and that's absolutely fine. We're going to add those in later, but I think it's important right now that we just get this information out so that everyone has a chance to hear what the future of Excudo is, and that future, again, it's very exciting. So thank you guys so much for watching. Let's not delay anymore, and let's get started. The skyrocketing growth of the cryptocurrency market opens new opportunities for investors. That's why we created Excudo, the new finance blockchain ecosystem uniting traditional markets and the world of cryptocurrencies. Over 4 years of development, unique set of skills team, Excudo solutions are both easy to use for beginners and practical for professionals. Immediate transactions, trustworthy security of your assets, legitimate access to cryptocurrencies for traders, investors, companies and institutions. It's working? Yeah, we're Okay. good. We're good. Okay, here we go. We're with the Excudo CEO, Andrew Zamin, for our fall AMA, and he's a busy man these days, so we're going to make sure to get these as many of these questions in as possible. Thanks, Andrew, for joining us today, and whenever you're ready, we can get started. Hi everybody, hi Trevor. Yes, I'm ready. Okay, so Let's yes. Well, the first one was a big one, and it was asked by multiple people. We had great questions this time, but number one is the exchange has suffered from a major lack of liquidity for a long time now. So what is your plan to solve this problem? no, uh, as usual, I will answer in Russian language, and somebody will translate. Что касается ликвидности на площадке, с одной стороны, это старая проблема, да, курицы и яйца, что появилось первое, то есть пользователи, а потом ликвидность, или ликвидность, а потом пользователи. С одной стороны. С другой стороны, фактически мы не занимались тем, чтобы активно привлекать аудиторию на нашу биржу, так сказать, потому что часть технологий, которые мы запускали, находилась в режиме тестирования. Несмотря на то, что внешне все выглядело так, как будто эта биржа боевая, она реально была боевой, она способна была проводить транзакции по обмену, выдерживать нагрузки. Мы параллельно в боевом режиме проводили стресс-тесты своего ядра. В большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев мы, скажем так, я доволен результатами проведенного тестирования. Есть куда двигаться вперед, есть куда развиваться, и нет предела совершенству, с одной стороны. С другой стороны, можно всю жизнь находиться в режиме шлифовки своих процессов. Это бесконечная история. Но сейчас у нас есть ряд механизмов, которые позволят нам, скажем так, нагнать ликвидность, получить ликвидность с рынка. Причем это будет честная ликвидность, без накруток, без инструментария фиктивного, которым пользуются и злоупотребляют некоторые площадки. Не будем там указывать пальцем, потому что мы глубокий анализ проводили рынка текущего. И, собственно говоря, мы сами не собирались с самого начала, хотя могли бы использовать этих роботов, каких-то роботов, которые бы создавали псевдоликвидность. Okay.
Well, I think we're all looking forward to November to see what happens. The second question we had here from the community, what are your plans for product development? And really, I think the emphasis was how do these products make profits for EON investors? Ну, опять же, в этом вопросе есть две стороны. Первая сторона, сам по себе ИОН, по большому счету, это больше исследовательская, научная составляющая. То есть он в том виде, в котором классически можно зарабатывать а-ля инвестируя, не дает такой вот, не должен давать и не планировать, что он будет давать какую-то доходность. С одной стороны. С другой стороны, прошу прощения. С другой стороны, мы предполагали о том, что у ранних последователей или early adopted, как принято называть, должна сохраняться мотивация в первую очередь, эксплуатации и по использованию технологий, не самих токенов как таковых, а технологий, а уже впоследствии использование самих токенов для того, чтобы получать некоторые преференции, в том числе в финансовом плане. Так вот, на сегодняшний день есть несколько гипотез, несколько версий, которые мы заканчиваем тестировать, о том, как можно будет зарабатывать от пассивной до активной истории. Одна из них, приоткрою немножко завесу, это заряд сети. В большинстве случаев модель работы всех блокчейн-платформ, большинство, давайте так, чтобы быть честными, она заключается в комиссионной модели. Это значит, что каждый раз, когда ты отправляешь какую-то транзакцию, ты платишь комиссию. В нашем случае это не так. Одна из моделей, которая заканчивается в такой период тестирования, это заряд сети. То есть мы в соответствии с депозитом, который есть, или количеством ионов, которые есть на балансе у пользователя, мы можем ему шарить, делить заряд сети. То есть есть у него, грубо говоря, 1000 ионов на его ноде. В рамках 1000 иона это его заряд сети, то есть это его пропускная способность. То есть чем больше у тебя ионов, тем больше твоя пропускная способность. Это первая возможность. Ну и вторая возможность этого для тех, кто не собирается в ближайшее время, скажем так, заниматься непосредственно технологией, разработкой, а он сможет сдавать, возможно сдавать в аренду свои ионы и получать за это вознаграждение для уже разработчиков. Но, думаю, дальше, в течение ближайшего времени, как у нас будут готовы результаты моделирования, мы все-таки определимся и, наверное, выведем на голосование тот или иной момент, который будет интересен аудитории. То есть мы за то, чтобы всем было удобнее, чтобы модель вознаграждения была удобнее для нашей аудитории, для нашего комьюнити, и это нашел отклик в сердцах, я не знаю, в умах людей, которые думают о завтрашнем дне. So yeah, everyone has expectations, and it's good that you're trying your best to fulfill those. So the third question was 6 months ago we talked, and we talked about debit cards and the idea of debit or credit cards, and we saw a little picture and all of that. So what happened to this plan? С планами ничего не изменилось. У нас как были планы, так и остались. Единственная разница между сейчас и полгода назад, мы прошли аккредитацию MasterCard, и вот в текущий момент времени, пока мы разговариваем, обсуждается формат выпуска. Единственный момент, я не помню, мы говорили о том, что какие карты будут выпускаться. Так вот, мы пока на данный момент остановились на варианте электронных карт, то есть выпуск электронной карты, которую можно внедрить в Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, без физического носителя.
То есть это концепция инструмента для расходования средств со счета Channels или любого проекта нашего, она сохраняется. То есть это не инструмент для обналичивания каких-то средств, попыток каких-то манипуляций или схем. Это инструмент для ведения своего быта, обслуживания своих потребностей, используя классические финансовые инструменты. Поэтому в ближайшее время, я очень надеюсь, что до конца этого года первые 100 тестовых карт будут доступны, электронных тестовых карт будут доступны для наших пользователей. Okay. The fourth question, and this is one I think we've probably asked this the last two AMAs. Will our community actually move from Discord to channels at some point? Do you see that happening? Буду честен, мы обсуждали вариант по поводу использования Channels как инструмента работы с сообществами, не только с нашими, но для этого требуется десктоп-клиент, и учитывая нагрузку на нашу техническую команду, на нашу разработку, в ближайшие полгода мы не планируем перевод комьюнити в Channels. Откровенно говоря, по двум причинам. Первое, для этого нужен десктоп-клиент. Я не думаю, что было бы удобно работать только с телефона или с планшета, с приложением. А с другой стороны, инструментария для управления, там, а-ля модерирования, контроль за спамом и прочих моментов в Channels не присутствует. Это все-таки больше переписка приватная, либо для небольших групп. То есть изначально Channels планировался как финансовый чат, который сохраняет высокую степень защищенности и нет возможности перехватить каким-то образом данные переписки, финансовые какие-то данные либо транзакции. Okay, so the desktop client is really the linchpin there. Okay, the fifth one here, Andrew. As a new user, what do you think is the most attractive reason for people to buy EON? Why should they think about buying EON? Хороший вопрос. Давайте так, я должен смотреть на эту ситуацию критично, потому что я целиком и полностью пронизан проектом и пронизан технологией, поэтому взгляд у меня будет немножко замылен. Что касается новых пользователей, им имеет смысл приобретать EON или вообще, в принципе, заниматься исследованием нашей технологии дальше, при условии, если вы первое изучили полностью то, о чем мы говорим, поняли концепцию, которую мы продвигаем и с ней согласны. По большому счету, это а-ля инвестиция в будущее. Я не скрываю, что мы перед собой поставили амбициозную задачу, и, по сути, то, что мы сейчас разрабатываем, это финансовый язык будущего. То есть для тех, кто думает. Посмотрим, как у нас будет получаться, но на это можно посмотреть с другой стороны. То есть вот у нас есть 100 человек, которые так или иначе трудятся в проекте, которые каждый день визуализируют свои мысли в виде программного кода, дизайнерских решений, юридических документов и так далее, архитектурных каких-то решений, инфраструктурных решений, с одной стороны. А с другой стороны, есть миллионы пользователей, у которых в голове у каждого есть свое какое-то мнение. Вот если агрегировать эти мнения в одно какое-то общее решение, мы можем выразить в виде сервиса, в виде продукта то, что нужно другим. То есть мы не можем быть везде. То есть какие-то тренды, какие-то технологические аспекты мы, естественно, проработаем лучше, чем разрозненное сообщество. Но без поддержки сообщества невозможно сделать ни один продукт.
Okay, it's actually good that you talk about coming up on EON 2.0 because the next question is about EON 2.0. Number 6 is, of course, can you tell us more about EON 2.0? Where really is the development of this, and when can our users expect this new version of the network to be launched? Я открою вам секрет. EON 2.0 разработан уже, и разработан был еще пару месяцев назад. Мы в связи с тем, что есть несколько версий в моделировании, вернее не в моделировании, а в модели вознаграждения пользователей, мы моделируем сейчас разные ситуации и проводим тесты моделей разных систем вознаграждения. Я надеюсь, что в ближайшие 2 недели мы закончим, о чем известим аудиторию, на какой модели мы остановились, и ее, собственно говоря, запустим. Поэтому в ноябре будет запуск сети EON 2.0. И, кстати, нам очень хотелось, чтобы к нам присоединились энтузиасты, которые бы помогали нам как с тестированием, так и давали фидбэк по поводу документации, каких-то особенностей разворачивания сети на разных операционных системах, потому что подавляющее большинство наших сервисов, оно работает под управлением операционной системы Linux. Perfect. I'm excited for that. I'm excited for EON 2.0 for sure. Так, кстати, еще добавлю еще, на самом деле EON 2.0 это не просто смена индекса, это и вообще не маркетинговый ход, и как вы могли за 3 года заметить, маркетинг это не совсем про нас. EON 2.0 это архитектурно, скажем так, новый концепт, который позволяет масштабировать сеть вширь. Что это значит? Это не просто маркетинговые циферки, говорящие о том, что мы можем делать там в 9 раз больше транзакций. Это, конечно, так оно и есть. То есть мы со сменой протокола подтверждения блоков и со сменой, вернее, с небольшим изменением протокола взаимодействия мы получили мультиядерность. То есть мы можем, у нас уже в базе будет развернуто от 2 до 3 ядер внутри нашего блокчейна EON 2.0. Так еще мы можем подключать внешние, которые, опять же, далеко забегать вперед не будем, все будет в пресс-релизе официальном. Но сразу говорю, это не просто дизайнерское изменение, это сильно больше, чем просто смена индекса. End of the year. This, it's funny, Andrew, the next question, it's been asked like every time we talk, they ask this question, why not open source Excudo? And is Excudo much safer compared to other banking apps and exchanges because of its closed source? But why not open source? That's the question. Есть экосистема Excudo, она такая гибридная, то есть есть и open source, то есть там, где данные критичные, там, где данные действительно важны, и в этой части она open source, то есть все, что касается блокчейна. А есть проекты, которые априори не должны быть open source с точки зрения защиты персональных данных, во-первых, во-вторых, защиты авторских прав, и в-третьих, что самое главное, исключает возможности фрода. Вот давайте просто на минуточку представим такую ситуацию. У нас есть система верификации, основанная на блокчейне. То есть некий сервис делает через API запрос в блокчейн, получает EON ID, опуская технические подробности на самом верхнем уровне. Я просто с точки зрения логики попытаюсь объяснить. И некий злоумышленник разворачивает приложение, если у него была бы такая возможность, взять channels в исходных кодах и размещает под фейковыми страницами channels у себя, не у себя, а на Play Market или App Store с той же авторизацией
пользователь, который не искушенный в компьютерной безопасности, в сетевой безопасности, скачав с такими же логотипами channels, либо на аналогичное название, введя свои данные, он потеряет просто контроль над своими ресурсами. То есть, как бы эта штука так не должна работать. Именно по той причине все, что касается публичных моментов, остается в open source пространстве. Все, что касается защиты персональных данных и данных плательщика, они остаются в проприетарной разработке. И, в принципе, я не считаю правильным сделать эти решения open source. I think that should make a lot more sense for people. The eighth question, this is similar to one of the other ones we asked, but we're talking about the original EON investors, the first investors, and many of them feel like they're left behind. Are you planning any upcoming developments that are focused on their profits or the value of EON, increasing the value of EON? Отличный вопрос. Давайте посмотрим на эту ситуацию под другим немножко углом. Предположим, абстрагируемся от Иона, возьмем какой-то некий обезличенный блокчейн-проект, который номинируется в своем каком-то X-коине. Люди заходили, инвесторы, например, они прочитали меморандумы, посчитали про команду, они совсем согласились, увидели в этом потенциал и зашли в этот проект. И, например, Xcoin стоил $1. К примеру, прошло какое-то время, Xcoin стал стоить $0.50. Значит ли это о том, что проект провалился? На мой взгляд, это не совсем однозначная история, то есть нельзя однозначно говорить о том, что проект имеет статус failed, точно так же, как нельзя говорить о том, что он полностью успешен, successful. Первый критерий – это то, каким образом, и мы, собственно говоря, точно так же рассуждаем, каким образом используется те разработки, те технологии, которые мы развивали, потому что номинированная единица стоимости это является показателем, но это не далеко последний, решающий фактор. История знает много примеров, когда десятилетиями технологии лежали, не лежали, а тихонечко крутились и вертелись в своем собственном мирке, а потом выстреливали. Да далеко ходить не надо, тот же биткоин еще не так давно был уделом энтузиастов, и только техногики занимались майнингом и по форумам специализированным обменивались этими монетками и сами по себе пилили клиенты удобные, с которыми можно работать не только из консоли. Поэтому планы развития технологий, у нас их громадье. К сожалению, скажем так, формат интервью не позволяет, как это можно сделать, например, с друзьями за чашечкой кофе, рассказать о том, что у нас на уме, какие есть задумки, идеи. У нас их действительно очень много, да, и что-то уже начало реализовываться. С другой стороны, является ли сама цель разгоном стоимости, такой а-ля хайп истории? Нет, мы не собираемся хайповать. То есть, если наша задача сделать так, чтобы наши технологии пользовалось как можно больше людей, а люди будут пользоваться этой технологией, если мы будем, первое, удобны, и второе, закрывать реально какие-то для нас вполне понятные задачи, которые мы перед собой, собственно говоря, поставили. Well, I think there's lots of people that believe in the project, so it's the next one here, number 9. Oh, I don't know if we're gonna have time for this one, Andrew, but number 9, the government continues to increase our supply of US dollars and euros. Although cryptocurrencies want to change this, they must rely on fiat currencies to have purchasing power. What are your thoughts on the future of cryptocurrencies? Escudo can bring users, but what are the different opportunities? I know that's a big one. I don't know if we have time for that. Да, значит, ситуация следующая.
мы особое внимание уделяли фундаменту нашего проекта, и составляющей фундамента являлась юридическая подоплека и юридическая проработка вопроса. Именно поэтому где-то у нас были проволочки, и мы медленнее других проектов выходили на рынок, потому что мы опасались так называемого закона обратной, когда закон имеет обратную силу. То есть к нам могут прийти за те действия, которые мы совершили в прошлом, которые были вне рамок регуляции, и за это начать нас спрашивать. Поэтому мы как бы степ-бай-степ прорабатывали все вопросы, и на сегодняшний день, в этом году, мы одни из немногих компаний в Евросоюзе, которые доказали о том, что у нас лицензия не липовая, штат у нас не липовый, финансовые отчеты у нас не рисованные, о том, что у нас действительно ведется работа, у нас подключены компании, которые занимаются оценкой клиентских рисков, финансовых рисков, и через нас невозможно проводить отмывание денежных средств, либо работать с какими-то запрещенными отраслями, либо организациями. Это раз. О том, что данные о пользователях мы храним в соответствии с региональным законодательством. Если наши клиенты из Евросоюза, значит мы подчиняемся GDPR. Если клиенты из других регионов, в соответствии с теми регионами, в которых мы работаем. К сожалению, Соединенные Штаты Америки не входят пока в ту юрисдикцию, в которой мы можем работать по регуляторным ограничениям. Но я думаю, что мы в ближайшем году это все исправим, подтянем, скажем так. Перспективы такие, что криптовалютная отрасль все жестче, учитывая ее прозрачность, загоняют в определенные рамки. И это будет продолжаться, и в принципе мы к этому готовились. Изначально мы к этому готовились, поэтому для нас не было каким-то шоком или мы не находились в состоянии аффекта в тот момент, когда правительство Эстонии, в частности, решило заново проверить все-таки своих лицензиатов на предмет выданных лицензий, соответствия их этим лицензиям. Okay. Are you ready for the big one here, Andrew? Question 10. This is going to be a good one. So, where do you see Excudo from the next 1 to 5 years? What is your current and up-to-date short, medium, and long-term plan? Отличный вопрос. Я считаю, что в принципе, задумывая проект на какой-то краткосрочный период времени, лучше не размениваться, не тратить время ни свое, ни людей, которых ты привлекаешь, поскольку особенно в IT и в сфере финтех ничего мимолетного не бывает. То есть или ты заранее закладываешь какой-то фундамент, продумываешь тренды, продумываешь технологии, и у тебя есть долгосрочное развитие там, на десятилетия вперед, либо нет. Ну, вернемся к тому, о чем мы думаем. Мы, на мой взгляд, технологически подготовили базу и платформу, которая позволит реализовывать многие и финансовые, и идеологические процессы, посмотреть по-новому и с другой стороны на какие-то вещи, которые мы думали, что решаются иначе. О чем я говорю, в ближайшее время, опять же, будет понятно. Мы уже научены горьким опытом, не будем в один раз озвучивать все свои планы. Были вполне справедливые камни в наш огород о том, что не на очень большой кусок пирога вы замахнулись. Отчасти это правда, мы не совсем корректно оценили объем работы, который перед нами стоял, с одной стороны. С другой стороны, не ставя перед собой амбициозных задач и целей, ты не будешь ничего по большому счету добиваться. Я считаю, что мы выполнили по состоянию на ноябрь 2020 года с точки зрения объема проделанной работы большую часть задач. У нас, я не буду, скажем так, кривить душой и говорить о том, что у нас маркетинг находится
на высоком уровне. Нет, мы буквально с этим летом только начали серьезно посвящать время изучению и проработке этих вопросов, выработке стратегии. У нас кадровые перестановки в связи с этим были определенные. Ну и время покажет, насколько у нас получается реализовывать свои маркетинговые инициативы, насколько мы чувствуем рынок. Что касается среднесрочных планов и долгосрочных, как я говорил, они у нас есть. В среднесрочном мы хотим задать определенные стандарты. Для отрасли это будет громко сказано. Мы понимаем, что наше влияние на сегодняшний день на мир криптотехнологий и децентрализованных технологий не является широким. По крайней мере, мы считаем нужным уведомить сообщество о том, что у нас есть решение некоторых вопросов, которые доставляют много неудобств как клиентам, так и сервисам, о чем, собственно говоря, мы в развернутом виде в этом году покажем и на практике, и в виде презентаций для проектов. А тут уже будут ли нас поддерживать другие проекты или сообщества, ну, время покажет. Забегая немножко вперед, речь идет о децентрализованном депозитарии, который снимает риски с пользователей торговых платформ о том, что в случае хакерской атаки или нечестных, каких-то неблагонадежных мыслей владельцев этих торговых платформ, они могут потерять средства. В случае с использованием технологий, которые мы предлагаем, никто деньги не потеряет, с одной стороны. С другой стороны, со стороны торговых платформ, они совершенно иначе будут распределять собственные ресурсы и не будут так тратиться на безопасность, поскольку тот протокол, который мы предлагаем, это чистая математика, там нет никакой магии, все будет открыто, все участники этого рынка могут в нужной степени, скажем так, прозрачно смотреть на рынок. Да? То есть движение средств между биржами и между пользователями в нужной степени, то есть не переходя границы разумного, будут доступны всем, и люди смогут посмотреть о том, действительно обороты такие на площадке торговой или нет. Но опять же, без поддержки аудитории, без ответной реакции наши инициативы, они имеют не 100% потенциал. И второе, мы будем развивать блокчейн как платформу, не код как платформу, как некоторые делают, а блокчейн как платформу, привлекая компании для использования нашего сервиса в утилитарных целях своих. Это будет снижать им издержки, это повышает отказоустойчивость, с одной стороны. С другой стороны, развивать платежные решения. То есть у нас запускается эквайринг, у нас запускается платежная сеть, у нас запускаются дебетовые электронные карты. По большому счету, у нас все карты есть для того, чтобы начинать экспансию на мировые рынки. Okay, wow, thank you so much. So, Andrew, that's actually the 10 questions that I narrowed it down to for this chat, and I really want to thank you. I know the community appreciates it. We should do these every 2 or 3 months for sure, and just thanks for taking the time today. But not at all. I think in the nearest future we can make this type of calling every month, not 2-3 months. Nice. And as community have questions, they can ask him. Yeah, absolutely. And I keep on telling people that you're open to hearing the questions, and we definitely have to talk after EON 2.0 launches. That's and multi-broker too. Yes, I think after starting every big products in our project, I think it's possible to explain some features, because not all features on first plan. I think explanation
will be good for community. Yes. And Yeah. I say, or somebody from our team can say much better of some options of the project. Yeah, absolutely. Well, thanks so much, Andrew. Really appreciate it, and we'll talk soon. Thank you. Have a nice evening. Perfect. Have a You nice too. day. You have day. Yes. Yeah, daytime here. Thanks. Wow, guys, that was a lot of information. And I think a really great thing to note is that Andrew is very happy to be actually continuing to do this often. So every 1 to 2 months, he's thinking we can do this. And I think that will really help connect us as the community to get the answers we want direct from the boss himself, the CEO of the company. Very exciting stuff, guys. I mean, we have the swap and multi-broker launching pretty much right away, but then we also have EON 2.0 now that we know that we can expect before the end of the year. And that's a real bold statement and a very, very exciting future for Escudo. So you guys also might be asking, what about the contest? So what we're gonna do is the normal $25 giveaway, because we had a special episode this week, we'll be actually doing 2 draws next week. So you can still leave your EON address in the comment section below, and we're gonna draw 2 people for $25 worth of EON next week. Now, of course, if you haven't already, please like and subscribe. It really does help the channel and the project, and know that I appreciate you watching. For Escudo Talk, I'm Triple A.